Okay, so thanks all for joining. We are listening the summary of the tragicomedy Merchant of Venice. Thank you, Shiti Dash. Taka money lending agreement. We ended last night during the money lending agreement between Jew Shylock and Antonio, the protagonist and central character of this play, of this tragicomedy. So we know that Shylock is a Jew, and he was a philanthropist, a money lender, a greedy person, and he was an enemy of Antonio. And why they both are enemy, you know very well, because last night I discussed. So Antonio signed the agreement that if Antonio cannot pay 3,000 ducats after 3 months in time, then Shylock will cut 1 pound of flesh from the heart of Antonio, or near the heart of Antonio. Actually, the intention of Jew Shylock was to take revenge, because Antonio was the great enemy of Shylock, according to Jew Shylock. Okay, so yet Antonio signed the agreement. Antonio took the money, and Antonio gave 3,000 ducats to his best friend Bossanio. Why? Because Bossanio wants to go to Belmont in order to play the cascade game with Portia, in order to win the heart of Portia, and in order to marry her and be the heir of her property, her estate and wealth. Okay, so now Bossanio got 3,000 ducats from his friend Antonio, and you know that now, along with Graciano, you know that Graciano, Antonio, Bossanio, Graciano, Lorenzo, Salarino, they are best friends. They are merchant. Okay, they are merchant of Venice. So along with Graciano, Bossanio and Graciano, they started their journey towards Belmont. You know that in Belmont, Portia lives in Belmont. Can you tell me the name of her maid servant? Nerisha. Nerisha was the maid servant of Portia. We know it, that Nerisha was the maid servant of Portia. Okay, so Nerisha was the maid servant of Portia, and Stefano, Balzathar, they were the male servants of Portia. They lived in Belmont. Okay, so we know that Bossanio, he is going to Belmont in order to play the cascade game. But before Bossanio, there were many candidates, or several candidates, who played the cascade game but they failed. For example, the Prince of Morocco. He went to meet Portia. He went to meet with Portia to play the cascade game. But the Prince of Morocco, he failed. And he was a suitor to Portia. He wanted to marry Portia, but he failed. Then the Prince of Aragon, he also went to Belmont to play the cascade, but he failed. Prince of Aragon, he also failed. And several young boys, they were candidates, they are participants in the cascade game, but all failed. They could not win the cascade game. They could not choose the right cascade. You can say golden cascade, silver cascade, and iron maid cascade. Okay, now Bossanio is going to Belmont. Bossanio is good looking, honest person, a good person. Okay,
So Bossanio reached Belmont. Bossanio reached Belmont along with Graciano. Then Bossanio played the cascade game. Bossanio played the cascade game. After watching Bossanio, or after noticing Bossanio, Portia felt a kind of love for Bossanio. And Portia make the cascade game easy for Bossanio. Okay? Then Bossanio choose the right cascade. Choose the right cascade where the image or portrait of Portia was inside the cascade. And Bossanio choose the right one. Okay? But during that time from Venice to Belmont, it was a long distance. It was a long time. It took several months. You can say more than 3 months. And Bossanio and Graciano, they stayed at Belmont. কোনটা সঠিক বলতে আরো কিছু লিখছো তুমি সেটি দেখি তুমি কি লিখছো আচ্ছা which one was right কোনটার কথা বলতেছো সেটি কোন ক্যাসকেটটা সঠিক ছিল গোল্ড সিলভার একটা নাকি তামাটা লেখা সে পরিবর্তন করে দিছিল এখন ক্যাসকেটে কি কি লেখা ছিল দেখো আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এটা আমি যেহেতু স্ক্রিন শেয়ার করব তো এইজন্য মুখে বলতেছি না দেখো এখানে স্ক্রিনে রঙিন রঙিন লেখা দেখা যাচ্ছে সেটি দাস যেই ক্যাসকেটের মধ্যে পর্শিয়ার পিকচার থাকবে পর্শিয়ার ইমেজ থাকবে তিনটা ক্যাসকেটের মধ্যে সেটা হচ্ছে মনে করো যে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে সঠিক দেখো এই যে স্ক্রিনে যে রঙিন লেখা দেখা যাচ্ছে না কালার করা দেখো দেখা যাচ্ছে এই যে হু চুজড মি শ্যাল গেইন হোয়াট মেনি মেন ডিজায়ার তারপরে আরেকটা ক্যাসকেটে লেখা ছিল হু চুজড মি শ্যাল গেট অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি ডিজার্ভস আরেকটা হচ্ছে হু চুজড মি মাস্ট গিভ অ্যান্ড হ্যাজার্ড অল হি হ্যাভ ওকে তো দেখো আচ্ছা এইভাবে বলার থেকে আমি সামারি বলি তাহলে তোমাদের সামারি দেখে দেখে পড়ি তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে পারছো তাহলে একটা ধারাবাহিকতা থাকবে এখনো ধারাবাহিকতা আছে বলার মধ্যে তারপরে এখানে শর্টকাটে হয়ে যাবে দেখো যে Bossanio a young Venetian of noble rank wishes to ও মানে বিবাহ করা wishes to owe the beautiful and wealthy heiress Portia of Belmont having squandered his estate he needs 3,000 ducats to subsidize his expenditures as a suitor ঠিক আছে যে তুমি যে গেম খেলতে চাও আর তুমি যে ক্যাসকেট খেলতে চাও বা একজন ক্যান্ডিডেট হতে চাও তো তোমাকে 3,000 ডোকান্টস বা ডোকাটস জমা দিতে হবে এরকম একটা বিষয় তো Bossanio approaches his friend Antonio a wealthy merchant of Venice who has previously and repeatedly bailed him out Antonio agrees but since he is cash poor his ships and merchandise are busy at sea to Tripolis, the Indies, Mexico and England. অ্যান্টোনিওর যে শিপ যেখানে সে টাকা ইনভেস্ট করেছে সেই শিপগুলো বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে সমুদ্রপথে একটা হচ্ছে ট্রিপোলিস একটা হচ্ছে ইন্ডিজ তারপর মেক্সিকো তারপর ইংল্যান্ড বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে বুঝতে পারছো আচ্ছা আর এই প্লের সেটিং কিন্তু ইটালির ভেনিসে এই জন্য বলতেছে যে ওখান থেকে শিপ ইংল্যান্ডে যাচ্ছে মেক্সিকোতে যাচ্ছে ইন্ডিজে যাচ্ছে তারপরে ট্রিপোলিসে যাচ্ছে ট্রিপোলিস এই জায়গাগুলোতে যাচ্ছে তো তার হাত খালি হি প্রমিসেস টু কভার আ বন্ড ইফ Bossanio ক্যান ফাইন্ড আ লেন্ডার সো Bossanio টার্নস টু দ্য Jewish money lender Shylock and names Antonio as the loan's guarantor loan guarantor মানে গ্যারান্টি যে দেয় না গ্যারান্টি যে Bossanio মনে করো লোন নিবে কার কাছ থেকে শাইলকের কাছ থেকে কথার কথা যেমনটা আমরা জানি যে অ্যান্টোনিও আমি যেমন বললাম যে শাইলকের কাছ থেকে 3,000 ডোকাটস নিয়েছে তো সেটা মূলত কার জন্য নিয়েছে Bossanioর জন্য তো অ্যান্টোনিও Bossanioকে বলে যে যাও তুমি এরকম একজন মানি লেন্ডার খুঁজো যে তোমাকে 3,000 ডোকাটস দেবে আমি যার গ্যারান্টি হব বুঝতে পারছো গ্যারান্টর হব আমি তার গ্যারান্টি নেব জিম্মাদার আমি হব ঠিক আছে তো Bossanio দেখে যে জিউস ছাড়া কেউ নাই তো জিউস যখন টাকা দিতে চায় তো জিউস যখন দেখে যে অ্যান্টোনিও গ্যারান্টর হয় তো অ্যান্টোনিওকে ওই শর্ত দেয় ওকে
Antonio has already antagonized Shylock through his outspoken anti-Semitism, and Antonio's habit of lending money without interest forces Shylock to charge lawyer rates. এটা আমরা গত ক্লাসে বলেছি। Shylock is at first reluctant to grant the loan. প্রথম অবস্থায় শাইলক টাকা দিতে চায়নি, সে অস্বীকার করেছে, দিতে চায়নি। Citing abuse he has suffered at Antonio's hand. সে বলেছে যে অ্যান্টোনিও আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। শাইলক বলেছে যে অ্যান্টোনিও আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, কারণ আমি সুদের ওপর টাকা দেই, আমি ইন্টারেস্ট নেই, অ্যান্টোনিও নেয় না, তো এটা আমার জন্য ক্ষতিকারক, এর জন্য আমি সাফার করেছি। সো হি ফাইনালি অ্যাগ্রিজ টু লেন্ড দ্য সাম টু বোসানিও উইদাউট ইন্টারেস্ট আপন ওয়ান কন্ডিশন। একটা শর্তের ওপর সে বোসানিওকে 3000 ডুকাটস দিতে রাজি হলো। ইফ অ্যান্টোনিও ওয়ার আনএবল টু রিপে ইট অ্যাট দ্য স্পেসিফিক ডেট, শাইলক মে টেক আ পাউন্ড অফ অ্যান্টোনিওস ফ্লেশ। এখানে শর্ট করে দেওয়া আছে, তার হৃদয় থেকে, তার যে হার্ট থেকে, এখানে বাম দিক থেকে 1 পাউন্ড মাংস সে কেটে নিবে যদি অ্যান্টোনিও সঠিক সময়ে এই টাকাটা সঠিক টাইমে যদি দিতে না পারে। বোসানিও ডাজ নট ওয়ান্ট অ্যান্টোনিও টু অ্যাকসেপ্ট সাচ আ রিস্কি কন্ডিশন। বোসানিও বন্ধু হিসেবে এটা চায়নি। অ্যান্টোনিও ইজ সারপ্রাইজড বাই হোয়াট হি সিজ অ্যাজ দ্য মানি লেন্ডার্স জেনারেসিটি। বুঝতে পারছো, অবাক হয়ে গেছে। অ্যান্ড হি সাইন্স দ্য কন্ট্রাক্ট। অ্যান্টোনিও সাইন্স দ্য কন্ট্রাক্ট। উইথ মানি ইন হ্যান্ড, বোসানিও লিভস ফর বেলমন্ট উইথ হিজ ফ্রেন্ড গ্রাসিয়ানো, হু হ্যাজ অ্যাক্সড টু কোম্পানি হিম। গ্রাসিয়ানোকে বলা হয়েছে যে তুমি বোসানিওকে কোম্পানি দাও, সঙ্গ দাও বেলমন্টের পথে। গ্রাসিয়ানো ইজ আ লাইকেবল ইয়াং ম্যান, বাট হি ইজ অফেন ফ্লিপ্যান্ট, ওভারলি টকাটিভ। সে অনেক সময় সে বাচাল। অনেক ক্যারেক্টার থাকে না, মানুষ থাকে না আমাদের সঙ্গদের মাঝে, আমরা 10 জনে মনে করো বন্ধু, তার মধ্যে আমি সব থেকে বেশি কথা বলি। উদাহরণস্বরূপ এরকম মনে করো গ্রাসিয়ানো, সে কথা একটু বেশি বলে। হ্যাঁ, সে ভালো ছেলে, পছন্দনীয়, কিন্তু কথা বেশি বলে, টকাটিভ অ্যান্ড ট্যাক্টলেস। তারপরে বোসানিও ওয়ান্টস হিজ কম্পানিয়ন টু এক্সারসাইজ সেলফ কন্ট্রোল অ্যান্ড টু লিভ ফর বেলমন্ট। তো যেহেতু এই যে গ্রাসিয়ানোর কোনো কন্ট্রোল নেই, তার ঠোঁট কাটা, যখন যেখানে যা মন চায় বলে দেয়, এই জন্য তার যাত্রা শুরু করার আগে বোসানিও গ্রাসিয়ানোকে বললো যে তোমার জবানকে কন্ট্রোল করো, কারণ কখন কি বলো বলা মুশকিল। সো মেন হোয়াইল ইন বেলমন্ট, এখন তারা বেলমন্টে চলে গেছে। ইন বেলমন্ট পর্শিয়া ইজ আওয়াশ উইথ সুইটার্স। মানে পর্শিয়া অলরেডি অনেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, অনেকজনের সঙ্গে ক্যাসকেট খেলেছে, কেউ তার ক্যাসকেট জিততে পারেনি। এই জন্য বলতেছে পর্শিয়া ইজ আওয়াশ উইথ সুইটার্স। অনেকগুলো সুইটার্স, তার বিবাহের যোগ্য পাত্র এসেছিল, কিন্তু ক্যাসকেট খেলায় জিততে পারেনি। আর ক্যাসকেট খেলায় না জিতলে সে বিবাহ করবে না। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, যাই হোক, হার ফাদার লেফট আ উইল, তার বাবা একটা ইচ্ছা রেখে গেছে, স্টিপুলেটিং দ্যাট ইচ অফ হার সুইটার্স মাস্ট চুজ কারেক্টলি from one of 3 caskets made of gold, silver and lead respectively. lead দ্বারা, lead একটা leadের দ্বারা তৈরি। ম্যাডাম একটু পানি দিয়েন তো, আসেন তো। বুঝতে পারছো তো, সহজ এক্সপ্রেশন আছে। সো হার ফাদার লেফট আ উইল স্টিপুলেটিং দ্যাট ইচ অফ হার সুইটার্স মাস্ট চুজ কারেক্টলি ফ্রম ওয়ান অফ 3 caskets. One is made of gold, second one is made of silver, and the third one is made of lead respectively. Whoever picks the right casket wins Portia's hand. যে সঠিক ক্যাসকেটটা গ্রহণ করবে বা চুজ করবে, সে পর্শিয়াকে পাবে। দ্য ফার্স্ট সুইটার, প্রথম যে সুইটার, দ্য প্রিন্স অফ মরক্কো, যেটা আমরা বললাম যে প্রিন্স অফ মরক্কো, সে তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল, সে ফার্স্ট সুইটার ছিল। দ্য ফার্স্ট সুইটার, দ্য প্রিন্স অফ মরক্কো, চুজেস দ্য গোল্ড ক্যাসকেট, সে স্বর্ণের ক্যাসকেটটাকে চুজ করলো। ইন্টারপ্রিটিং ইটস স্লোগান, তো এই স্বর্ণের ক্যাসকেট, যেটা স্বর্ণের ক্যাসকেট বা বাটিটা, এটার ভিতরে লেখা ছিল হু চুজ মি শ্যাল গেইন হোয়াট মেনি মেন ডিজায়ার।
তো এই স্বর্ণের এই ক্যাসকেটের ভিতর লেখা ছিল, যে আমাকে সিলেক্ট করবে শ্যাল গেইন অর্জন করবে হোয়াট মেনি মেন ডিজায়ার, যে অনেক মানুষে যা ডিজায়ার করে তা অর্জন করবে। এটা ছিল স্বর্ণের ক্যাসকেটের ভিতরে লেখা। এটা চয়েস করেছিল কে? দ্য ফার্স্ট সুইটর, প্রিন্স অফ মরক্কো, অ্যাজ রেফারিং টু পার্সিয়া, যেমনটা পার্সিয়া বলেছে এই প্লেতে। দ্য সেকেন্ড সুইটর, দ্য কনসিটেড প্রিন্স অফ অ্যারাগন, প্রিন্স অফ অ্যারাগন সেকেন্ড সুইটর ছিল, যে বিবাহ করতে আসছিল পার্সিয়াকে। চুজেস দ্য সিলভার ক্যাসকেট, সে সিলভার ক্যাসকেটটাকে চুজ করে। হুইচ প্রোক্লেমস, যেই সিলভার ক্যাসকেটে লেখা ছিল বা যে সিলভার ক্যাসকেটে সাক্ষী দেয়, হু চুজড মি শ্যাল গেট অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি ডিজার্ভস, যে আমাকে চুজ করবে বা আমাকে সিলভার এটাকে চুজ করবে, সে যা চাইবে, যত বেশি চাবে বা যতটুকু চাবে সে ততটুকুই পাবে, যা ডিজার্ভ করবে তাই পাবে। অ্যাজ হি বিলিভস হি ইজ ফুল অফ মেরিট, যেমনটা তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি এই প্রিন্স অফ অ্যারোগান, তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি বিবাহের জন্য সম্পূর্ণভাবে ম্যারিটলি পারফেক্ট। বথ সুইটার্স লিভ এমটি হ্যান্ডেড, উভয় সুইটার্স এই যে পার্সিয়ার বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে গেল। হ্যাভিং রিজেক্টেড দ্য লেট ক্যাসকেট বিকজ অফ দ্য বেসনেস অফ ইটস ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড দ্য আনইনভাইটিং নেচার অফ ইটস স্লোগান। দেখো, যে প্রথম যে সুইটার, সে মনে করেছিল যে এই একটা হচ্ছে গোল্ড যেহেতু সব থেকে দামি, এটা চুজ করা যায়, গোল্ডের অনেক মূল্য না, এটা চকচকে। তারপরে সিলভার, সে ভেবেছিল যে গোল্ড নেওয়ার দরকার নাই, তাহলে লোভী মনে করবে, তাহলে সিলভারটা নেওয়া যায়, আর লেটটা তো নেওয়া কেমন হয়ে যায়। তো এইভাবে তারা দুইজন দুই রকম ভেবে তারা ওটাকে চুজ করেছে, কিন্তু ওইটা আসল ক্যাসকেট না। তো এই ক্যাসকেট দুইটাতে দুই ধরনের লেখা ছিল, তা যারা চাবে, যেটা চাবে সেটা পাবে, কিন্তু পার্সিয়াকে তারা চায়নি, এজন্য তারা খালি হাতে সেখান থেকে চলে যায়। কারণ they choose the cascades, because of the baseness of its material and the uninviting nature of its slogan. বুঝতে পারছো? Who chose me must give and hazard all he hath. তবে এই দুইটা, যে দেখো একটা কথা মনে রাখিও, যে এখানে আরেকটা নিয়ম আছে, যে যে ভুল ক্যাসকেট চয়েস করবে সে তার সব কিছু রেখে চলে যাবে, সে আর কখনো বিবাহ করবে না জীবনে। বুঝতে পারছো? কারণ যে ক্যাসকেট খেললেই হবে না যে তুমি হেরে গেলা কিছুই হলো না, এমনটা নয়। তুমি যদি হেরে যাও, তোমার কাছে যা কিছু আছে তুমি সব কিছু দিয়ে যাবে। বিশেষ করে তোমার কাছে যে এই যে ক্যাসকেট খেলতে গেলে তোমাকে 3000 ডোকার্স দিতে হবে, 3000 ডোকার্স জমা দিয়ে তোমাকে ক্যাসকেট খেলতে হবে। যেই ডোকার্সটা এই বসানীয় কালেক্ট করেছে এই শায়লকের কাছ থেকে, অ্যান্টোনিওকে জিম্মি বানিয়ে। বুঝতে পারছো? তো এই দুই প্রিন্স অফ মরক্কো, প্রিন্স অফ অ্যারোগান, তারা ভুল ক্যাসকেট সিলেক্ট করে, এক তো তারা পার্সিয়াকে পেল না, দ্বিতীয়ত তারা খালি হাতে এখান থেকে চলে যায়, যা কিছু নিয়ে এসেছিল সব কিছু রেখে চলে যায়। কারণ যারা হেরে যাবে তাদের ব্যাপারে শর্ত ছিল, হু চুজ মি মাস্ট গিভ অ্যান্ড হ্যাজার্ড অল হি হ্যাড, সে সব কিছু দিয়ে চলে যাবে যা তার কাছে ছিল। দ্য লাস্ট সুইটার ইজ অ্যাকচুয়ালি বসানীয়, সর্বশেষ যে তাকে বিবাহ করার জন্য এসেছিল সে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টোনিওর ফ্রেন্ড বসানীয়। দ্য লাস্ট সুইটার ইজ বসানীয়, হুম পার্সিয়া উইশেস টু সাকসিড, যাকে দেখে পার্সিয়া প্রেমে পড়ে গেছে, আর পার্সিয়া মনে মনে চাচ্ছিল এই লোকটা যেন জিতে যায়, এই লোকটা যেন সঠিক ক্যাসকেট সিলেক্ট করে। দ্য লাস্ট সুইটার ইজ বসানীয়, হুম পার্সিয়া উইশেস টু সাকসিড হ্যাভিং মেট হিম বিফোর, কারণ তার সঙ্গে সে আগেও দেখা করেছিল ক্যাসকেট খেলার আগে। অ্যাজ বসানীয় ponders his choice, members of Persia's household sing a song that says that fancy, not true love, is engendered in his eyes. With gazing fate, Boshanio chooses the lead casket and wins Persia's hand. বুঝতে পারছো? তো মূলত মেন ক্যাসকেটটা ছিল এই লেড ক্যাসকেট, যেটা লেড দ্বারা তৈরি, স্বর্ণ দ্বারাও নয়, সিলভার দ্বারাও নয়। এই লেড ক্যাসকেটের ভিতরে পার্সিয়ার একটা ইমেজ ছিল, পোর্ট্রেট ছিল। সো বসানীয় চুজেস দ্য লেড ক্যাসকেট অ্যান্ড উইন্স পার্সিয়াস হ্যান্ড, তো পার্সিয়াকে জিতে নিল এবং তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে 3 মাস হয়ে গেছে, কারণ যাত্রাপথে একটা সময়ের ব্যাপার আছে। কারণ এই ভেনিস থেকে বেলমন্ট যেতে সময় লাগবে, তখন তো আর এখনকার মতো বিমান ছিল না, গাড়ি ছিল না, সমুদ্র পথে বা নদী পথে যেতে হইতো। তো এজন্য সেখানে তো গ্রাসিয়ানো এবং বসানীয় তারা তো বেলমন্টে আছে, আর এদিকে ভেনিসে 3 মাস হয়ে গেছে। এদিকে ভেনিসের মধ্যে ভেনিসে আছে অ্যান্টোনিও, আর আমরা জানি যে অ্যান্টোনিওর শিপ ট্রিপলিসে আছে, মেক্সিকোতে আছে, ইংল্যান্ডে আছে,
বুঝতে পারছো এগুলো, এবং ইন্ডিজে আছে বিভিন্ন দেশে বিজনেসের কাছে অ্যান্টোনিওর শিপ চলে গেছে, কিন্তু তার হাত বর্তমান খালি। এদিকে অ্যাট ভেনিস অ্যান্টোনিওর শিপস আর রিপোর্টেড লস্ট অ্যাট সি। এদিকে অ্যান্টোনিওর খুব খারাপ সময় চলে আসতো ভেনিসের মধ্যে, যে এরকম খবর আসলো অ্যান্টোনিওর কাছে যে তার শিপ ডুবে গেছে। যে অ্যান্টোনিওর শিপস আর রিপোর্টেড লস্ট অ্যাট সি, মানে ড্রাউন্ড ইনটু দ্য সি। যে অনেক সময় যেমনটা আমি গতকালকে বললাম যে শিপ ডুবে যায় সমুদ্রের ঝড়ের কারণে। সো দ্য মার্চেন্ট ক্যান নট রিপে দ্য বন্ড, তো যেহেতু অ্যান্টোনিওর শিপগুলো ডুবে গেছে, তার মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, লস করেছে, তো তার কাছে সময় মতো শিপ থেকে বিজনেসের যে টাকা সেটাও আসেনি। আর এইদিকে শাইলককে টাকা দেওয়ার সময়ও চলে আসছে, স্পেসিফিক ডেট চলে আসছে, 3 মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। সো দ্য মার্চেন্ট ক্যান নট রিপে দ্য বন্ড, মার্চেন্ট বলতে অ্যান্টোনিও ক্যান নট রিপে দ্য বন্ড, সে এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী শাইলককে টাকা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। শাইলক হ্যাজ বিকাম মোর ডিটারমাইন্ড টু এক্সাক্ট রেভেন্স অন ক্রিশ্চিয়ানস। তো শাইলক যেহেতু জিউস এবং ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল ওই সময়, সেটাও এই প্লেতে ফুটে উঠেছে। তো শাইলক চাচ্ছিল যে একেবারে কঠিন ধরনের একটা প্রতিশোধ নিবে এই ক্রিশ্চিয়ানের ওপর, অর্থাৎ অ্যান্টোনিওর ওপর। শাইলক হ্যাজ বিকাম মোর ডিটারমাইন্ড টু এক্সাক্ট রেভেন্স অন ক্রিশ্চিয়ানস বিকজ হিজ ডটার জেসিকা। আমরা জানি যে শাইলকের মেন নাম হচ্ছে জেসিকা এলোপড উইথ দ্য ক্রিশ্চিয়ান লোরেঞ্জো অ্যান্ড কনভার্টেড। এটা তোমাদেরকে এখানে একটা ছোট্ট গল্প আছে, এগুলো হচ্ছে মাইনর স্টোরি বা সাব প্লট যেগুলোকে বলা হচ্ছে ছোট গল্প। যে উই নো দ্যাট শাইলক হ্যাড আ ডটার, হার নেম ওয়াজ জেসিকা ওয়াজ দ্য অনলি হেয়ার অ্যান্ড অনলি ডটার অফ শাইলক। জেসিকা ওয়াজ জিউস, শাইলক ওয়াজ অলসো জিউস, দে আর ফাদার অ্যান্ড ডটার। বাট লোরেঞ্জো, দ্য ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও গ্রাসিয়ানো বোসানিও স্যালেরিও, এরা যে সবাই মার্সেন্টাইজ যারা এরা ফ্রেন্ড, এদের মধ্যে একজন ছিল আমরা জানি লোরেঞ্জো ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফ্রেন্ডস অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বোসানিও। সো লোরেঞ্জো ওয়াজ ইন লাভ উইথ জেসিকা, দ্য ডটার অফ জিউস। But because of the love of Lorenzo, Jessica converted her religion. Jessica converted her religion. অর্থাৎ Jessica was Jewish, but she converted her religion and she became Christian. And before this money lending incident, that's why Shylock was angered on Antonio and on Christian. So Shylock got the chance to take revenge on Christians by cutting the flesh, 1 pound flesh from the heart of Antonio. এখন তুমি চিন্তা করো, কোনো জীবন্ত মানুষের হৃদয় থেকে যদি 1 পাউন্ড মাংস কেটে নেওয়া হয়, do you think that the people will survive in this world? Definitely he will die. And remember, this agreement is a kind of is an attempt to murder. This agreement is a kind of attempt to murder. কাউকে হত্যা করার চেষ্টা করা এই এগ্রিমেন্টটা। Anyway, আচ্ছা যাই হোক, she took a substantial amount of Shylock's wealth with her, as well as a turquoise ring that Shylock had been given by his late wife Lee. Shylock has Antonio brought before the court. যাই হোক, তাহলে এই যে শাইলকের যে মেয়ে শাইলকের যে মেয়ে জেসিকা, সে শুধু তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি, বরং তার একটা অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ, তার অর্থের একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে বের হয়ে গেছে সে। পাশাপাশি তার একটা রিং সে নিয়ে গেছে, যে রিংটা তার ওয়াইফের ছিল, অর্থাৎ শাইলকের ওয়াইফ, তার নাম ছিল LEAH, লি ছিল শাইলকের ওয়াইফ, অর্থাৎ জেসিকার মা। তার রিং, তার হাতের যে রিং ছিল, আংটি, সে আংটি এবং কিছু টাকা পয়সা চুরি করে সে জেসিকা, এই লোরেঞ্জো অর্থাৎ অ্যান্টোনিওর ফ্রেন্ড এবং জেসিকা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান, তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাকে বিবাহ করে। বুঝতে পারছো? এই সবগুলো রাগ এই শাইলকের আছে ক্রিশ্চিয়ানদের উপর, যেহেতু লোরেঞ্জো ক্রিশ্চিয়ান ছিল, আবার অ্যান্টোনিও তার শত্রু মানি লেন্ডিং হিসাবে, এই জন্য সে এগ্রিমেন্টও করছে তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তো বুঝে নাও সব কিছুই আর কি। এনিওয়ে, তো এখন শাইলক হ্যাজ অ্যান্টোনিও ব্রট বিফোর দ্য কোর্ট। এখন যেহেতু শাইলক সঠিক মতো তার টাকা পায়নি, যে টাইম দিয়েছিল সেই টাইম অনুযায়ী টাকা পায়নি, তো শাইলক এখন অ্যান্টোনিওকে কোর্টে তুলবে, কোর্ট অফ ভেনিসের যে কোর্ট আছে, এই ভেনিসের এই কোর্টে শাইলককে কোর্টে উঠানো হলো। অর্থাৎ
কাঠগড়ায় অ্যান্টোনিওকে উঠানো হলো। এখন শাইলক বিচার চায় যে এই যে অ্যাগ্রিমেন্ট, এই শর্ত ছিল, সে টাকা দিতে পারেনি, এখন আমি তার ফ্লেশ কেটে নিব। তো প্রত্যেকটা বিচারক, প্রত্যেকটা শহরের বড় বড় লোক যারা কোর্টে উপস্থিত ছিল, তারা সবাই জানে যে অ্যান্টোনিও একজন ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, আর শাইলক একজন খারাপ মানুষ, সবাই জানে। অ্যাট বেলমন্ট, আর এদিকে বেলমন্টে বোসানিও আছে, দেখো। অ্যাট বেলমন্ট বোসানিও রিসিভস আ লেটার টেলিং হিম দ্যাট অ্যান্টোনিও হ্যাজ বিন আনএবল টু রিপে দ্য লোন ফ্রম শাইলক। এদিকে এই যে বোসানিও যে বেলমন্টে আছে পর্শিয়ার সঙ্গে, তারপরে গ্রাসিয়ানো আছে পর্শিয়ার যে মনে করো যে নেরিশা, পর্শিয়ার যে ফিমেল সার্ভেন্ট নেরিশা, তার সঙ্গে আছে, বুঝতে পারছো? তো বেলমন্টে একটা চিঠি চলে গেল বোসানিওর কাছে যে ইউর ফ্রেন্ড কুড নট রিপে দ্য অ্যামাউন্ট within the exact time or in the specific time. That's why Antonio has been brought in the court of Venice. So you need the help. তো বোসানিওকে হেল্প করছে অ্যান্টোনিও, অ্যান্টোনিওকে হেল্প করবে না? তো এই জন্য দেখো, বোসানিও রিসিভস আ লেটার টেলিং হিম দ্যাট অ্যান্টোনিও হ্যাজ বিন আনএবল টু রিপে দ্য লোন ফ্রম শাইলক। এখন দেখো পর্শিয়া কি করে। আমরা জানি যে দ্য লেডি ক্যারেক্টার অফ শেক্সপিয়ার্স কমেডি ইজ অলওয়েজ ট্যালেন্টেড, আনডাউটেডলি। সো পর্শিয়া অ্যান্ড বোসানিও ম্যারি, তারা দুজনে বিবাহ করলো। অ্যাজ ডু গ্রাসিয়ানো অ্যান্ড পর্শিয়াস হ্যান্ডমেইড নেরিশা, এবং গ্রাসিয়ানো এবং পর্শিয়ার যে মেইড নেরিশা, তাদের মধ্যেও বিবাহ হয়ে গেল। তাহলে বোসানিও এবং পর্শিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে, এবং গ্রাসিয়ানো এবং মনে করো যে পর্শিয়ার যে হ্যান্ডমেইড নেরিশা, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। বোসানিও অ্যান্ড গ্রাসিয়ানো লিভ ফর ভেনিস, তারা বেলমন্ট ত্যাগ করে ভেনিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল তার বন্ধু অ্যান্টোনিওকে বাঁচানোর জন্য। উইথ মানি ফ্রম পর্শিয়া, পর্শিয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কারণ পর্শিয়া যেহেতু বড় লোক, পর্শিয়াকে বিবাহ করার পর বোসানিওর এখন অনেক সম্পত্তি, কারণ তাকে বিবাহ করে সে রিচ হয়ে গেছে। সে বোসানিও অ্যান্ড গ্রাসিয়ানো লিভ ফর ভেনিস উইথ মানি ফ্রম পর্শিয়া, পর্শিয়ার থেকে টাকা নিয়ে, টু সেভ অ্যান্টোনিওস লাইফ বাই অফারিং দ্য মানি টু শাইলক। তো শাইলককে টাকা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে অ্যান্টোনিওর জীবন বাঁচানোর জন্য বোসানিও ভেনিসের দিকে রওনা করছে। আননোন টু বোসানিও অ্যান্ড গ্রাসিয়ানো, পর্শিয়ানো সেন্ড হার সার্ভেন্ট বালজাথার। বুঝতে পারছো যে এই যে বোসানিও এবং গ্রাসিয়ানো, এই দুজনকে না জানিয়েই পর্শিয়া তার একজন সার্ভেন্ট, অর্থাৎ গুপ্তচর হিসেবে পাঠায় না, তার একজন সার্ভেন্ট যার নাম হচ্ছে আমরা জানি যে বালথাজার, তাকে পাঠিয়ে দিল এই যে ভেনিসে। টু সিক দ্য কাউন্সিল অফ পর্শিয়াস কাজিন, টু সিক দ্য কাউন্সিল অফ পর্শিয়াস কাজিন বেলারিও, আ লয়ার অ্যাট পাদুয়া। এই পাদুয়া জায়গার নাম মনে রাখবা, পাদুয়া। যে পর্শিয়ার চাচাতো ভাই, পর্শিয়ার কাজিন চাচাতো ভাই যে পাদুয়া নামক জায়গায় বসবাস করে, সে একজন লয়ার, তার নাম হচ্ছে বেলারিও, যে আমরা শেষের দিকে পড়েছি কালকে ক্যারেক্টার পড়ার সময়, বেলারিও। তো বেলারিও ইজ এ লয়ার অ্যান্ড কাজিন অফ পর্শিয়া, ঠিক আছে? তো সে অ্যান্ড হি লিভস অ্যাট পাদুয়া, বুঝতে পারছো? সে তার কাছে বালথাজারকে পাঠালো সাহায্যের জন্য। কাউন্সিল মানে পরামর্শ, কাউন্সিল মানে পরামর্শের জন্য পাঠালো। কাকে? পর্শিয়া বোসানিও এবং গ্রাসিয়ানোকে না জানিয়ে তার একজন সার্ভেন্ট যার নাম আছে বালথাজার, তাকে পাঠালো পর্শিয়ার কাজিন বেলারিওর কাছে, যে একজন লয়ার, যে পাদুয়াতে থাকে। দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ দ্য প্লে ইজ সেট ইন দ্য কোর্ট অফ দ্য ডিউক অফ ভেনিস। ভেনিসের ডিউকের কোর্টে এই ক্লাইম্যাক্স, অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স কাকে বলা হয়? যার মাধ্যমে সব কিছু উন্মোচিত হয়ে যায়, প্লে শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, তো নাও বোসানিও অ্যান্ড গ্রাসিয়ানো কেম, বোসানিও কেম উইথ মানি, লট অফ মানি টেকিং ফ্রম পর্শিয়া। নাও বোসানিও অ্যান্ড গ্রাসিয়ানো they are also at court. আচ্ছা, শাইলক refuses বোসানিওস offer of 6,000 ducats. I mean, Bosanio offers Shylock to give double money to save the life of Antonio. তো বোসানিও আসলো এবং বোসানিও শাইলককে অফার করলো যে শোনো, তুমি যেহেতু 3,000 ডোকার্টস দিয়েছো, সময় মতো দেওয়া হয়নি, তো আমি তোমাকে 6,000 ডোকার্টস দেবো, তুমি আমার বন্ধুকে ছেড়ে দাও, তোমার এগ্রিমেন্টের কথা ভুলে যাও। এটা শোনার পর শাইলক রিফিউজেস বোসানিওস অফার অফ 6,000 ডোকার্টস, টোয়াইস দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য লোন, মূল লোনের দ্বিগুণ, তারপরে সেটাকে রিফিউজ করলো। কারণ দ্য পারপোজ অফ শাইলক ওয়াজ টু টেক রেভেন্স ফ্রম অ্যান্টোনিও। টাকা পয়সা ব্যাপার না, এটা সে সুযোগ পেয়েছিল যে অ্যান্টোনিওকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে অ্যান্টোনিওর থেকে কি করা? প্রতিশোধ গ্রহণ করা, যেহেতু অ্যান্টোনিও তার পথের কাঁটা। হি
he demands his pound of flesh from Antonio. So Shylock demanded 1 pound flesh from the heart of Antonio, not the twice or thrice money. বুঝতে পারছো? ডাবল ট্রিপল এই মানি না। সে কি চায়? সে তার 1 পাউন্ড মাংস চায় অ্যান্টোনিওর। দ্য ডিউক উইশিং টু সেভ অ্যান্টোনিও, দ্য ডিউক অফ ভেনিস, তিনিও চেষ্টা করলেন যে উইশিং টু সেভ অ্যান্টোনিও বাট আনএবল টু নিউলিফাই আ কন্ট্রাক্ট। এই কন্ট্রাক্টের কারণে, এই চুক্তিবদ্ধের কারণে এই ডিউক অফ ভেনিস তিনি চেষ্টা করলেন বাঁচানোর জন্য অ্যান্টোনিওকে, কারণ তিনি জানতেন অ্যান্টোনিও একজন ভালো বিজনেসম্যান, ভালো মানুষ, আর এটা একটা বাটপাড়ি একটা এগ্রিমেন্ট। তিনি চেষ্টা করলেন বাট হি ফেইলড। রেফার্স দ্য কেস টু আ ভিজিটর, বুঝতে পারছো? এই আর কি। হি আইডেন্টিফাইজ হিমসেলফ আ বালথাজার। তারপরে এই বালথাজার আসলো এই কোর্টের মধ্যে, বালথাজার আসলো এই কোর্টের মধ্যে, বালথাজার এই কোর্টের মধ্যে আসলো। যাকে পাঠিয়েছে কে? আমরা জানি পর্শিয়া পাঠিয়েছে বেলমন্ট থেকে। সে আসলো এই কেসটাকে ভিজিট করার জন্য, যে কেসের অবস্থা কি। হি আইডেন্টিফাইজ হিমসেলফ অ্যাজ বালথাজার, আ ইয়াং মেল ডক্টর অফ দ্য ল। যে নিজেকে পরিচয় দিল যে আমি একজন ডক্টর অফ ল, আমি আইন বিশেষজ্ঞ। বেয়ারিং আ লেটার অফ রিকমেন্ডেশন টু দ্য ডিউক ফ্রম দ্য লার্নড লয়ার বেলারিও। তার মানে আমরা জানি যে পর্শিয়া তার সার্ভেন্ট বালথাজারকে তার কাজিন বেলারিওর কাছে পাঠিয়েছিল, যে লয়ার, তার কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন নিয়ে বালথাজার এসেছে ভেনিসের কোর্টে। হি আইডেন্টিফাইজ হিমসেলফ অ্যাজ বালথাজার, আ ইয়াং মেল ডক্টর অফ দ্য ল, বেয়ারিং আ লেটার অফ রিকমেন্ডেশন টু দ্য ডিউক। কার কাছে? ডিউকের কাছে, ডিউক অফ ভেনিসের কাছে। ফ্রম দ্য লার্নড লয়ার বেলারিও, শিক্ষিত লয়ার, এক্সপার্ট লয়ার বেলারিওর কাছ থেকে। দ্য ডক্টর ইজ পর্শিয়া ইন ডিসগাইজ। বুঝতে পারছো? এবার পর্শিয়াও আসছে ভেনিসে। আমরা জানি যে শেক্সপিয়ারের কমেডিতে ডিসগাইজ ক্যারেক্টার থাকে, ডিসগাইজ। তো পর্শিয়া হচ্ছে মেয়ে ক্যারেক্টার। পর্শিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করেছে একজন ডক্টরের, ডক্টর অফ ল। বুঝতে পারছো? দ্য ডক্টর ইজ পর্শিয়া ইন ডিসগাইজ। বুঝতে পারছো? যে নিজেকে ডক্টর অফ ল হিসেবে প্রমাণ করতেছে, যে বলতেছে যে আমি ডিউক অফ ভেনিসের কাছে রিকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছি ডক্টর বেলারিওর কাছ থেকে, মানে লয়ার বেলারিওর কাছ থেকে। আমি কেসটা লড়তে চাই, পর্শিয়া কেসটা লড়তে চায়। অর্থাৎ পর্শিয়া এখন পর্শিয়া নাই, সে ধরো যে একজন, মনে করো সে বালথাজার। বুঝতে পারছো? বালথাজার না, সে বেলারিও আর কি। দ্য ডক্টর ইজ, সে নিজেকে ডক্টর অফ ল, মানে আইনের একজন ডক্টর হিসেবে প্রমাণ করেছে পর্শিয়া, সে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। দ্য ডক্টর ইজ পর্শিয়া ইন ডিসগাইজ অ্যান্ড দ্য ল ক্লার্ক হু অ্যাকম্পানিজ হার ইজ অ্যাকচুয়ালি নেরিশা। নেরিশা তার যেহেতু মেইড সার্ভেন্ট, অর্থাৎ গ্রাসিয়ানোর স্ত্রী বর্তমান, নেরিশাকেও সে পুরুষ সাজিয়েছে, আর পর্শিয়া নিজেও পুরুষ সাজেছে। তো নেরিশাকে সে তার ক্লার্ক বানিয়েছে, সহকারী, এবং এই যে পর্শিয়া সে একজন লয়ার সেজেছে। ঠিক আছে? অলসো ডিসগাইজড অ্যাজ এ ম্যান, দুইজনে ম্যান সেজেছে, পুরুষ সেজেছে। অ্যাজ ব্যালথাজার, পর্শিয়া ইজ এ ফেমাস, বুঝতে পারছো? অ্যাজ ব্যালথাজার অর্থাৎ পর্শিয়া ব্যালথাজার সাজছেন, অর্থাৎ এখন ডক্টর অফ ল সাজছেন। পর্শিয়া ইন এ ফেমাস স্পিচ রিপিটেডলি অ্যাস্ক শাইলক টু শো মার্সি। তো পর্শিয়া যখন ডক্টর অফ ল হিসেবে, সে বালথাজার হিসেবে নিজেকে ডক্টর প্রমাণ করে ডিসগাইজ চরিত্রে, সে যখন তার চেয়ারে বসলো, তো সে শাইলককে রিকোয়েস্ট করলো, বারবার বললো যে তুমি মার্সি দেখাও, তুমি তার মাংস কেটে নিও না, টাকা গ্রহণ করো। অ্যাডভাইসিং হিম দ্যাট মার্সি ইজ টোয়াইস ব্লিসড, মার্সি ইজ টোয়াইস ব্লিসড, ইট ব্লিসড হিম দ্যাট গিভস অ্যান্ড হিম দ্যাট টেকস। দেখো যে তুমি মার্সি দেখাও, যেটা হয়তো তোমাকে কিছু দিবে, আর না, যদি মার্সি না দেখাও তাহলে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেওয়া হবে। তো এই পর্শিয়া যে এখন ছদ্মবেশে আছে একজন লয়ার হিসেবে, যে একজন পুরুষের রূপ ধারণ করেছে, যাকে বালথাজার বলা হচ্ছে এখানে, সে শাইলককে বললো তুমি দয়া দেখাও, তুমি মাংস কাটিও না, যদি দয়া দেখাও তাহলে তুমি এটাকে তুমি ব্লিস হিসেবে পাবা। দুই ধরনের ব্লিস, এক তো তুমি যা টাকা দিছো সেটা পাবা, এবং তুমি তোমার যা অর্থ সম্পদ আছে তাও তোমার থাকবে। However, Shylock adamantly refuses any compensation and insists on the pound of flesh. তো যাই হোক, পর্শিয়া ছদ্মবেশে যতই শাইলককে বলল যে তার সে অ্যাগ্রিমেন্ট সে ঘুরিয়ে নেক, কিন্তু সে মানেনি, শাইলক মানেনি। সে ওই যে মাংস কাটবেই, অ্যাট এনি কস্ট, সে তার হৃদয় থেকে মাংস কাটবেই, সে তার প্রতিশোধ নেবেই। বুঝতে পারছো? আচ্ছা,
এই দেখো আবার পাওয়ার পয়েন্ট কাজ করে। As the court grants Shylock his bond and Antonio prepares for Shylock's knife. বুঝতে পারছো? তো ঠিক আছে, এই যে পর্শিয়া ঘোষণা দিল, ঠিক আছে পর্শিয়া শাইলককে অধিকার দিল, যাও তুমি যেহেতু 1 পাউন্ড মাংস কাটতে চাও, যাও মাংস কাটো। এই কথা শোনা মাত্রই একেবারে শাইলক লাফ দিয়ে তার ছুরি নিয়ে অ্যান্টোনিওর সামনে হাজির, আর এদিকে অ্যান্টোনিও প্রস্তুত। As the court grants Shylock his bond, his agreement, and Antonio prepares for Shylock's knife, Portia deftly appropriates Shylock's argument for a specific performance. She says that the contract allows Shylock to remove only the flesh, not the blood of Antonio. প্রথমে দেখো পর্শিয়া চালাকি করে শাইলককে বলতে, ঠিক আছে যাও তোমার 1 পাউন্ড মাংস তুমি তার হৃদয় থেকে কেটে নাও। যেই মাংস কাটতে যাবে এই সময় পর্শিয়া বলতেছে যে রিমেম্বার, ইউ ক্যান কাট 1 পাউন্ড অফ ফ্লেশ ফ্রম হিজ হার্ট অর নিয়ার হিজ হার্ট, বাট বি কেয়ারফুল, ডোন্ট লেট শিড আ ড্রপ অফ টেয়ার অফ অ্যান্টোনিওর থেকে যেন 1 ফোঁটা রক্ত যেন বের না হয়, কারণ ইউর অ্যাগ্রিমেন্ট টক্স অ্যাবাউট 1 পাউন্ড অফ ফ্লেশ, নট অ্যাবাউট ব্লাড। তো ব্লাড কাটলে তো ব্লাড বের হবেই। She says that the contract allows Shylock to remove only the flesh, not the blood of Antonio. Thus, if Shylock were to shed any drop of Antonio's blood, his lands and goods, তার যত সম্পত্তি আছে, তার জমি জমা আছে, তার অর্থ আছে, মানে শাইলক যদি মাংস কাটতে গিয়ে 1 ফোঁটা রক্ত ঝরায়, তাহলে শাইলকের যত ল্যান্ডস আছে, প্রপার্টি আছে, যত অর্থ সম্পদ আছে, সবগুলো উড বি ফরফেইটেড আন্ডার ভেনেটিয়ান লস। তো এই ভেনিসের আইন অনুযায়ী সব কিছু ভেনিসের সরকারের আওতায় চলে যাবে, তার কাছে আর থাকবে না। She tells him that he must cut precisely 1 pound of flesh, no more, no less. সে 1 পাউন্ড মাংস কাটবে, কমও যেন না হয়, বেশিও যেন না হয়, আর রক্তও যেন বের না হয়। She advises him that if the scale does turn, but in the estimation of a hair, thou diest and all thy goods are confiscated. আর যদি তোমার এই স্কেল একটু আপ ডাউন করে, তাহলে তো তোমাকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি সব ইন দ্য এস্টিমেটেড অফ এ হেয়ার, তোমার সমস্ত সম্পত্তি সরকারের কোষাগারে চলে যাবে আর তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে যদি 1 ফোঁটা রক্ত বের হয় আর তোমার স্কেলে যদি 1 পাউন্ডের কম বেশি হয়। এগুলো কে বললো? পর্শিয়া বললো। পর্শিয়া একটা লেডি ক্যারেক্টার, কিন্তু সে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে একজন ডক্টর অফ লয়ের। আচ্ছা, ডিফেটেড, হেরে গিয়ে শাইলক consents to accept Bosanio's offer of money for the defaulted bond. যেহেতু এটা পসিবল না যে উইদাউট শেডিং ব্লাডস, Shylock is unable to cut a pound of flesh from the body of Antonio. So Shylock is defeated by the arguments of the doctor of law, Portia, who is in disguise of a doctor of law. Okay? So Shylock হেরে গেল। হেরে যাওয়ার পর সে বলছে ঠিক আছে, হি ইজ অ্যাগ্রিড টু দ্য অফার অফ বোসানিও যে তাকে ডাবল টাকা দেওয়ার অফার করেছিল, সে এখন এটাতে একমত যে ঠিক আছে আমি মাংস কাটবো না, ডাবল টাকা নেব। সো ফার্স্ট হিজ অফার টু পে দ্য বন্ড থ্রাইস, তার প্রথম অফার হচ্ছে যে সে এই বন্ডের 3 গুণ সে টাকা দেবে, হুইচ পর্শিয়া রিভলভস, টেলিং হিম টু টেক হিজ বন্ড অ্যান্ড দেন মেয়ারলি দ্য প্রিন্সিপাল, বাট পর্শিয়া অলসো প্রিভেন্টস হিম from doing this on the ground that he has already refused it in the open court. She cites a law under which Shylock, as a Jew and therefore an alien, having attempted to take the life of a citizen, has forfeited his property half to the government and half to the Antonio, leaving his life at the mercy of the Duke. দেখছো? তো যখন এই শাইলক চেষ্টা করতেছে যে বোসানিওর অফার গ্রহণ করার জন্য, তার থেকে টাকা নেওয়ার জন্য, তখন এই শাইলককে পর্শিয়া স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে শোনো, তুমি একজন জিউ হিসাবে তুমি এই ভেনিসের মাটিতে তুমি একজন হচ্ছে যে এলিয়েন, অর্থাৎ তুমি এখানকার স্থানীয় নও, এখানে এসে তুমি ব্যবসা করো, তুমি এখানকার সিটিজেন নও, অথচ তুমি ভেনিসের একজন সিটিজেন অ্যান্টোনিওকে তুমি ভুলভাল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ইউ ট্রাই টু কিল হার, তুমি তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছো, অ্যাটেম্প টু মার্ডার অ্যান্ড ইটস আ ক্রাইম। বুঝতে পারছো? এবং এই জন্য তুমি যেহেতু তাকে মারার চেষ্টা করেছো,
যে হ্যাভিং অ্যাটেম্পটেড টু টেক দ্য লাইফ অফ এ সিটিজেন, সিটিজেন বলতে অ্যান্টোনিওর লাইফ নেওয়ার যেহেতু চেষ্টা করেছো, হ্যাজ ফরফেইটেড হিজ প্রপার্টি, এই জন্য তার প্রপার্টিকে সরকার নিয়ে নিবে, হাফ টু দ্য গভর্নমেন্ট, অর্ধেক সম্পত্তি তার গভর্নমেন্টের কাছে যাবে, এবং হাফ টু অ্যান্টোনিও, যাকে তুমি হত্যা করার চেষ্টা করেছো তোমার অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে, অ্যান্টোনিও সে তোমার অর্ধেক প্রপার্টি অ্যান্টোনিওর কাছে চলে যাবে। অলরেডি তুমি ক্রাইম করে ফেলেছো, আর কিসের তুমি টাকা পয়সার দাবি করো, ডাবল আর ত্রিপল, বুঝতে পারছো? এভাবে শাইলক নিশ্চয় হয়ে যায়। এবং এবং তোমার মৃত্যুদণ্ডটা তোমার, এবং লিভিং হিজ লাইফ অ্যাট দ্য মার্সি অফ দ্য ডিউক। তো ভেনিসের যে ডিউক আছে, ভেনিসের কোর্টের যে ডিউক আছে, তোমার জীবন তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন ডিউক যদি চায় তোমাকে কি করতে পারে, বাঁচার অধিকার দিতে পারে বা ভেনিসে থাকার অধিকার দিতে পারে, আর না চাইলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। এটা ডিউকের হাতে। এগুলা কে বললো? পর্শিয়া বললো শাইলককে, অর্থাৎ শাইলকের জন্য আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। দ্য ডিউক স্পেয়ার্স শাইলকস লাইফ। তো ডিউক অফ ভেনিস সে শাইলকের জীবন ভিক্ষা দিল, অ্যান্ড সেইস হি মে রিমিট দ্য ফরফেইচার, বুঝতে পারছো? Portia says the Duke may waive the state's share, but not Antonius. Antonius says he is content that the state waives its claim to have Shylock's wealth if he can have his 1/2 share in use until Shylock's death, when the principal would be given to Lorenzo and Jessica. তো অ্যান্টোনিও বললো যে এগুলো আমার দরকার নেই। তো এই যে মনে করো যে আমাকে যে হাফ প্রপার্টি শাইলকের যে আমার কাছে আসছে, এটা লোরেঞ্জো এবং জেসিকাকে দেওয়া হোক, কারণ জেসিকা ছিল শাইলকের মেয়ে এবং লোরেঞ্জো হচ্ছে তার জামাই, মেয়ে আর মেয়ে জামাই এই দিক থেকে। অ্যান্টোনিও অলসো অ্যাস্ক দ্যাট ফর দিস ফেভর শাইলক কনভার্ট ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড বিকুইথেড হিজ এন্টায়ার স্টেট টু লোরেঞ্জো অ্যান্ড জেসিকা। ঠিক আছে? তো শাইলক তার জিউস ধর্ম কনভার্ট করে সে মনে করো যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলো, এবং লোরেঞ্জো এবং জেসিকা তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাইয়ের নামে সম্পত্তি দিয়ে দিল। দ্য ডিউক দেন থ্রেটেন্স টু রিক্যান্ট হিজ পার্ডন অফ শাইলকস লাইফ আনলেস হি অ্যাকসেপ্টস দিস কন্ডিশনস। তো এগুলো কন্ডিশন ছিল, এগুলো যদি না মানে তাহলে তার জীবন সংখ্যার মধ্যে আছে। শাইলক রিথ্রেটেন্ড উইথ ডেথ অ্যাকসেপ্টস উইথ দ্য ওয়ার্ডস আই অ্যাম কন্টেন্ট। সে বললো আই অ্যাম কন্টেন্ট, ঠিক আছে তোমরা যা বলবো আমি তাই মেনে নেবো, শাইলক এটা বললো। তো সর্বশেষ বোসানিও ডাজ নট রিকগনাইজ হিজ ডিসগাইজড ওয়াইফ, কারণ যে লয়ার ডক্টর অফ ল সে তো পর্শিয়া, তার বউ, বোসানিওর বউ। তো বোসানিও ডাজ নট রিকগনাইজ হিজ ডিসগাইজড ওয়াইফ বাট অফার্স টু গিভ আ প্রেজেন্ট টু দ্য সাপোজড লয়ার। যেহেতু এই লয়ার এসে তার বন্ধু অ্যান্টোনিওর জীবন বাঁচিয়েছে যুক্তি দিয়ে, এজন্য বোসানিও এই যে লয়ারকে গিফট দিতে চাইলো। এই লয়ার কিন্তু তার ওয়াইফ। ফার্স্ট শি ডিক্লাইন্স, প্রথম অবস্থায় এই লয়ার তার গিফট নিতে চাইলো না, বাট আফটার হি ইনসিস্ট, যখন বোসানিও তাকে জোর করলো যে আপনি যেহেতু আমার ফ্রেন্ডের জীবন বাঁচিয়েছেন, আপনি দাবি করেন, যে কোনো কিছু চাইতে পারেন। পর্শিয়া রিকোয়েস্ট হিজ রিং অ্যান্ড অ্যান্টোনিওস গ্লোভ। পর্শিয়া বিবাহের সময়, পর্শিয়া যখন বোসানিওকে বেলমন্টে বিয়ে করেছে, তাকে একটা রিং দিয়েছিল, আর রিংটা হচ্ছে বিশাল একটা প্রমিস। রিং পরানো এটা কিন্তু ব্রিটিশদের কাছ থেকে এসেছে। রিং পরানো এটা কিন্তু অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি থেকে এসেছে। যারা ধনী ব্যক্তি ছিল, যারা অ্যারিস্টোক্রেটিক ছিল, বিবাহের সময় তারা রিং পরাইতো। যে রিংটায় চিহ্ন ছিল যে তারা ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের। রিং একটা ওয়াদাবদ্ধতা, এটা ইসলাম ধর্মের কোনো নিশানা নয়। হাতে আংটি পরানো এটা ব্রিটিশদের, বুঝতে পারছো? তো যখন পর্শিয়া বোসানিওকে বিবাহ করেছিল বেলমন্টে, তখন তাকে একটা আংটি পরেছিল, এটা একটা প্রমিস ছিল আংটিটা, যেন সেটাতে কাউকে না দেয়। তো যেহেতু পর্শিয়া ছদ্মবেশে তার বন্ধুর জীবন বাঁচিয়েছে, আর পর্শিয়াকে বোসানিও বলেছে যে আপনি কি চান বলেন, তো পর্শিয়া বলছে কিছু চাই না। তো যখন জোর করে, পর্শিয়া বলে ঠিক আছে আপনার হাতের আংটিটা দেন। আর অ্যান্টোনিওর হাতের গ্লোভসটা সে চায়, বুঝতে পারছো? অ্যান্টোনিও পার্টস উইথ হিজ গ্লোভস উইদাউট আ সেকেন্ড থট। তো অ্যান্টোনিও তার হাতের গ্লোভটা কোনো চিন্তা ছাড়াই এই লয়ারের হাতে দিয়ে দিল গিফট হিসেবে। বাট বোসানিও গিভস দ্য রিং অনলি আফটার মাস পারসুয়েশন ফ্রম অ্যান্টোনিও। তো অ্যান্টোনিওর সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করার পর, কথা বোঝাবুঝির পর, তারপর তাকে রিং দিল, কারণ রিংটা তার বউয়ের দেওয়া। অ্যাজ আর্লিয়ার ইন দ্য প্লে হি প্রমিসড হিজ ওয়াইফ নেভার টু লস, সেল অর গিভ ইট। সে তার বউয়ের সঙ্গে, পর্শিয়ার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল বোসানিও যে এই আংটি সে কখনো কাউকে দিবে না, হারাবে না, বিক্রি করবে না। ওকে, নেরিশা অ্যাজ দ্য লয়ার্স ক্লার্ক, স্টপ।
নেরিশা অ্যাজ দ্য লয়ার্স ক্লার্ক, যেহেতু নেরিশাও ছদ্মবেশে এসে একজন ম্যান অনুযায়ী, সাকসিডস ইন লাইকওয়াইজ রিট্রিভিং হার রিং ফ্রম গ্রাসিয়ানো। তো নেরিশা বললো, নেরিশাকেও গ্রাসিয়ানো গিফট দেয়, বা নেরিশাও গিফট চায় গ্রাসিয়ানোর কাছ থেকে। গ্রাসিয়ানো তার আংটি খুলে দেয়। হু ডাজ নট সি থ্রু হার ডিসগাইজ, এই গ্রাসিয়ানো বুঝতে পারেনি যে এই যে ক্লার্ক, এই যে ডক্টর অফ লয়ার যে ক্লার্ক পর্শিয়ার নেরিশা, সে তারই বউ আর পর্শিয়ার সার্ভেন্ট, বুঝতে পারেনি। দুজনকে দুজনের আংটি দিয়ে দেয়। অ্যাট বেলমন্ট, যখন তার বন্ধু উদ্ধার হওয়ার পর পর্শিয়ার নেরিশা তারা তো বেলমন্টে আগেই চলে যায়। তারপর মনে করো বন্ধু উদ্ধার হলো, এখন গ্রাসিয়ানো এবং বসানিও তারা এখন বেলমন্টে চলে গেছে। অ্যাট বেলমন্ট পর্শিয়া কে রে At Belmont, Portia and Nerisha taunt and pretended to accuse their husbands before revealing they were really the lawyer and his clerk in disguise. After all, the other characters make amends. Antonio learns from Portia that 3 of his ships were not stranded and have returned safely at all. পরবর্তীতে এই যে অ্যান্টোনিও জানতে পারে পর্শিয়ার মাধ্যমে যে তার সবগুলো শিপ ডুবিয়ে যায়নি, তার 3টে শিপ পোর্টে ফিরে এসেছে সাকসেসফুলভাবে। তো সেও হ্যাপি হয়। আর এদিকে যখন বেলমন্টে বসানিও এবং কি বলে গ্রাসিয়ানো ফিরে যায় তাদের স্ত্রীদের কাছে, তো স্ত্রীরা বলে যে আমাদের আংটি দেখাও, আমাদের আংটি দেখাও। তো দুজনে আংটি দেখাতে পারে না, তারা বলে যে আংটি আমরা দিয়ে দিছি। তো তারা তো আর এটা জানে না যে তার 2জন স্ত্রী ছিল তারা তাদের আংটি নিছে। পরবর্তীতে এটা প্রকাশ পায়, এই আর কি। তো এইভাবে এই ট্র্যাজিক কমেডিটা শেষ হয়ে যায়, বুঝতে পারছো? হ্যাপিনেস দিয়ে এই ট্র্যাজিক কমেডি শেষ হয়ে যায়। তো আগামীকালকে তোমাদের জন্য যেই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ট এবং ব্রড প্রশ্নগুলো আমি স্ক্রিনে নিয়ে আসবো, ওগুলোর ওপর যেটা কঠিন মনে হবে যে তোমরা সহজে লিখতে পারবে না, ওটার ওপর আমি ইংরেজিতে ডিসকাস করে দেবো। তো আগামীকালকের ক্লাসের মাধ্যমে মার্চেন্ট অফ ভেনিস শেষ। কারো যদি মন চায় যে মেইন ডায়লগ পড়তে চাও, তাহলে বই কিনে বা যাদের বই আছে পড়তে পারো, আর অথবা ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা করে বই নিয়ে 2 দিন 3 দিনের পরে ডিপার্টমেন্টে ফিরে দিতে পারো, এটাও করতে পারো। মেইন ডায়লগ করলে অনেক ভালো লাগবে, কারণ এভাবে সামারির মাধ্যমে সব বলা পসিবল না। আশা করি বুঝাইতে পারছি। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গুড নাইট।